Hello, 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 hello. Well, hello everyone. Welcome back to another session of our MCQ series, guys. So, আপোনালোকে সকলোৱে regularly join কৰি আছে. We really appreciate that. আৰু আশা কৰিছো যে ইয়াতে আমি যিখিনি questions আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো, সেইখিনি questions আপোনালোকৰ এটা further এটা clarity এটা আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিত আনিছে, প্ৰিপাৰেশ্যনত আনিছে বুলি আমাৰ আশা থাকিলে। So, আজিৰ particular sessionত again আমাৰ 10টা MCQs আছে, আপোনালোকে attempt কৰিব পাৰে। So, without any further delay, guys, let's start today's session. So, timer to মই on কৰি দিছো এই particular question to guys attempt কৰক. Come on, start guys. So ইয়াতে this question is regarding Fujiwhara effect. So ইয়াতে আজি particular class তো যিখিনি আপোনালোকে topics বিলাক পাব সেই topics বিলাক যদি আমি চাওঁ current affairs related basically থাকিব। So ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুতে বেছি। So আপোনালোকে attempt কৰিব পাৰে। Good afternoon everyone. Parag, good afternoon. আৰু যিসকলে আছা এভৰিৱানক মই সকলোকে কৈছো গুড আফটাৰনুন এভৰিৱান সো এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটো এটেম্প কৰা মই এভৰি টাইম যেনেকৈ কৰো তেনেকৈ আপোনালোকক 1 মিনিট এটা সময় দিয়া যাব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক এইটো ডিকোড কৰিবৰ কাৰণে অপচনছখিনি ইয়াতে দিয়া আছে গাইজ প্লিজ ট্ৰাই So this is particularly regarding the Fujiwhara effect. So answers already আহিছে Parag have answered 1 and 3 is the right answer বুলি কৈছে So according to Parag B should be the right answer কিন্তু আমি আৰু অলপমান চাই লওঁ সকলোৱে attempt কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক গাইস ইয়াতে যদি আপোনালোকে ভুল কৰে তেতিয়া মনত ৰাখিব that আপোনালোকে মেইন এক্সামত আপোনালোকে ভুল নকৰিব তাতে সদায় শুদ্ধটোৱে দিব ঠিক আছে so without any further delay let's start guys a particular question to timer আমাৰ up হৈ গল guys 1 minute পাৰ হৈ গল so this question regarding Fujiwhara effect okay so Fujiwhara effect কি হয় আমি চাওঁ হক Fujiwhara effect বহুত টাইম নিউজত আছিলে বহুত আগৰ পুৰণি কনসেপ্ট এটা হয় Fujiwhara effect so এইটো হয় regarding cyclones okay Fujiwhara effect টো আমি চাওঁ regarding cyclones হয় okay so cyclone যেতিয়া নেকি এটা জায়গাতে বা এটাই ডাঙৰ এটা water body okay তাতে যদি দুটা cyclone থাকে instead of one যদি দুটা cyclone থাকে okay so তাত তেতিয়া কি হয় that sometimes সেই দুটা cyclone merge হৈ পেলাই এটা হৈ যায় আৰু এই দুটা cyclone ইজনে ইজনৰ লগত খেলি থাকে okay I mean to say that rotate কৰি থাকে নিজৰ কামখিনি কৰি থাকে আৰু ultimately এটা টাইমত গৈ পেলাই merge হৈ যায় যেটো ডাঙৰ cyclone থাকে সেই ডাঙৰ cycloneটো কি কৰিব সৰু cycloneটো একেবাৰে আকোৱালি ল'ব সৰু cycloneটো গৈ পেলাই ডাঙৰ cycloneটোৰ লগত জয়েন হৈ যাব আৰু এটা ডাঙৰ cyclone হোৱাৰ সম্ভাৱনা পিছলৈকে থাকে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো কনসেপ্ট হয় যত নেকি দুটা cyclones একেলগে আমি দেখা পাওঁ এটা ডাঙৰ এটা ওয়াটাৰ বডি এটাত হেতুক আমি কি বুলি কওঁ গাইস Fujiwhara effect বুলি কওঁ সো ইয়াতে অপচনছ খিনি দিছে এইখিনি চাওক ফাৰ্স্ট অফ দিছে it refers to the interaction between two nearby cyclonic systems rotating around a common center yes this is also right এটা common center থাকিব আৰু এই common center ৰ surrounding অতে এই দুটা ঘূৰি থাকিব so this particular statement is right second to চাওক the phenomena always results in the weakening and dissipation of both the cyclones so এই মাত্ৰ মই যেনেকা কলো আপোনালোকক that গুটে দুটা cyclone একেবাৰে নোহোৱা হৈ নাযায় okay instead কি হ'ব that ডাঙৰ cyclone টো সৰু cyclone টো খাই পেলালে বুলি আপোনালোকে ভাবিলো okay so এই particular statement টো যদি আমি চাওঁ then this is wrong Third to kick off said that it may lead to the absorption of a weaker cyclone by a stronger one. So this is again right. So 1 and 3 should be the right answer, guys. So ji hokole correct answer dise. So kudos, guys. Kune correct answer dise sahok. So এতিয়ালৈকে পাৰাগে দিছে so I guess বাকি সকলে অলপমান current affairs লিবাক অলপমান আপডেট কৰক নিজকে okay so this is the Fujiwhara effect guys okay so Fujiwhara যদি আমি চাওঁ particularly ক'ত দেখা পায় এনেকা effect বিলাক যে West Pacific Oceanত আমি বহুত বেছি দেখা পাওঁ আৰু আমাৰ APSC UPSC হেৰি পার্সপেক্টিভিটি চাব গলেও কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয় কাৰণ মাজতে কথা ওলাইছিল 2025 ৰ কথা ওলাইছিল যে আমাৰ বংগ মহাসাগৰ যেটো আছে বে অফ বেংগল তাতো এনেকুৱা এটা ফেনোমেনা হোৱাৰ কথা এটা আছিল okay so this is about the Fujiwhara effect guys so ইয়াতে যিখিনি এক্সপ্লেনেশনছ আছে এক্সপ্লেনেশনছ খিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ যদি আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব খোজে এতিয়া স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ লওক নাইবা আমাৰ যেটো PDF চেনেল টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাতে আপোনালোকে নিশ্চয় PDF পাই যাব okay so yes guys 1 and 3 option number B is the right answer next question লকে আগবাৰো আহক so timer to on কৰি দিছো guys come on ইয়াতে কোৱেশ্চনটো আছে ৰিগাৰ্ডিং দা assertion আৰু reason regarding কোৱেশ্চনটো আছে assertion and reason come on Question number 2 guys
সকলোৱে এটেম্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক option B is correct yes option B is correct দেই not A is correct option number B is correct মই টাইমাৰটো লাগিলে আপোনালোকক এক্সটেন্ড কৰি দিম এইটো হয় this is not the correct answer B 1 and 3 is the right answer okay এই কোৱেশ্চনটো again attempt কৰক guys this question is again related to bomb cyclones so যিসকলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব attempt কৰিবৰ কাৰণে come on 1 minute দিও এনে এবাৰ মই 1 minute 20 second দি আছো this is regarding bomb cyclones so Parag have answered question that both A and R are correct and R is the correct explanation of A okay so ইয়াত থকা কোৱেশ্চনছ খিনি আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগে কিন্তু একেবাৰে আপোনালোকে টেনচন নলব বিকজ এট দা এণ্ড আমি এগেইন এইটো ডিকোড কৰি আছো ওকে সো আনাদাৰ আৰু বাকীসকলে কিয় আজি এটেম্প কৰিবলৈ পৰা নাই নেকি কমন গাইজ ট্ৰাই কৰক এটেম্প কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰক কমন চলো এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটো ডিকোড কৰো আহক টাইমাৰটো মই বন্ধ কৰিছো সো দিস ইজ ৰিগাৰ্ডিং bomb cyclones okay so bomb cyclones are associated with explosive cyclogenesis okay bomb cyclone বুলি ক'লে কি হয় that এটা সাইক্লোন এটা যেটো নেকি যেটা নেকি ফৰ্মেশন হওঁতে আমি নরমালি আমি সাইক্লোন কেতিয়া ফৰ্মেশন হয় যেতিয়া নেকি ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰম হয় বা গৰমৰ পৰা যেটা নেকি ঠাণ্ডা হৈ থাকে দা ক্লাইমেট ওকে সেইটো সময়ত ওয়েদাৰ সেইটো সময়তে আমাৰ কি হয় এনেকা সাইক্লোনিক ফৰ্মেশন বিলাক হয় কিন্তু ঠাণ্ডা আৰু গৰম যদি কলো মই সেই দুটাৰ মাজত কিমান ডিফাৰেন্স আছে ওকে বা প্ৰেসাৰৰ মাজত কিমান ডিফাৰেন্স আছে কিমান গৰম আৰু কিমান ঠাণ্ডা ওকে সেই তাৰে পৰা সেই কনসেপ্টটো ওলাইছে বোম সাইক্লোনৰ কনসেপ্টটো ওকে যদি সেই ডিফাৰেন্সটো যদি আমি প্ৰেসাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও তেতিয়া হলে 24 MB ওকে 24 MB যদি আমাৰ এটা যদি ডিফাৰেন্স এটা থাকে তেতিয়া আমি কি বুলি কম that বোম সাইক্লোন আছে এটা নরমাল সাইক্লোন বুলি আমি নকম তাম আমি বোম সাইক্লোন বুলি আমি কম ওকে যেতিয়া নেকি সেই প্ৰেসাৰ ডিফাৰেন্সটো বা টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্সটো বহুত বেছি থাকে গ্ৰেডিয়েন্টটো বহুত বেছি থাকে তেতিয়া আমি bomb cyclone wordটো ইউজ কৰো so bomb cyclones are associated with explosive cyclogenesis বুলিও আমি কওঁ আৰু তাৰ ৰিজনটো যদি আমি চাওঁ a bomb cyclone is formed when atmospheric pressure drops by at least 24 millibars within the 24 hours okay so 24 hours এর ভিতৰত যদি তেনেকুৱা এটা সাইক্লোন এটা হৈছে যত নেকি টেম্পারেচার ডিফারেন্স টু 24 মিলিবার্স বা 24 MB যদি হয় তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ বোম সাইক্লোন বুলি আমি কওঁ সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এজারশনটো ঠিকে আছে আৰু ৰিজনটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ যিখিনি আমাৰ বডিজ বিলাক আছে ক্লাইমেট ৰিলেটেড হে বডি সকলে যেটো ডেফিনেশন দিছে বোম সাইক্লোনৰ তেতিয়া হলে হেতু এনেকুৱাই হয় দিস ইজ অলসো ৰাইট ওকে ৰিজন ইজ অলসো ৰাইট এজারশন ইজ অলসো ৰাইট সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে অপশন নম্বৰ A should be the right answer okay so difficulty level আপোনালোকে অলপমান বেছি পাব পাৰে but this is very very important কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে that number of post ইত্যাদি বহুত কম আছে competition এবাৰ বহুত বেছি আছে okay so bomb cyclone কি হয় these are rapidly intensifying mid latitude storms okay so এইবিলাক storms বিলাক bomb cyclones বিলাক particularly ক'ত দেখা যায় আমি যদি চাওঁ তেতিয়া হলে particularly within 30 to 60 degree okay north হক বা south latitude সেইখিনি জায়গাত বেছিকে পোৱা যায় mid latitudes বেছিকে দেখা পায় by an extremely sharp fall in the atmospheric pressure over a short duration the term explosive cyclogenesis okay so ultimately যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে কিমান ড্ৰপ হ'ব লাগিব a pressure drop of at least 24 millibars আৰু টাইম পিৰিয়ডটো বহুতে কম in 24 hours ঠিক আছে so এনেকুৱা এটা কনসেপ্ট যেনেকুৱা আপোনালোকে বৰষুণ বিলাকৰ যেনেকুৱা আমি পাইছো that আমাৰ যেনেকুৱা এই কনসেপ্টটো আছিলে যেনেকুৱা আমাৰ ফ্ল্যাশ ফ্লাড যেনেকুৱা আমাৰ হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল ওকে বা আমাৰ হাই ইন্টেন্সিটি ৰেইনফল যেনেকুৱা হৈ যায় সো এইবিলাকক আমি বেলেগ বেলেগ নামে দিম আৰু সেই তেনেকুৱাই সাইক্লোনছ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে উইদিন 24 আৱাৰ্স যদি প্ৰেসাৰটো বহুত বেছি নামি যায় 24 MB বা তাতছে যদি বেছি নামি যায় তেতিয়া আমি নতুন টার্ম এটা আমি ইউজ কৰো হেতু হৈছে আমাৰ বোম সাইক্লোন ওকে সো দিস ইজ এগেইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আপোনালোকে ট্রাই কৰিব আৰু চাওক আপোনালোকে ইমেজটো দিয়া আছে সো particularly in the mid latitudes এইখিনি কনসেপ্টটো আমি দেখা পাওঁ in the mid latitudes next question লাগে আগবাও হওক this is a match the following so match the following
দুটা লিষ্ট দিয়া গৈছে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো এটেম্প্ট কৰিবৰ কাৰণে 1 মিনিট এটা সময় দিয়া হৈছে এক্সপ্লোজিভ সাইক্লোজেনেসিস ইজ অলসো নন এজ বম্বোজেনেসিস ভেৰি নাইস বম্বোজেনেসিস বা ইয়াৰ যেটো সাইন্টিফিক নেমটোৱে হয় বম্বোজেনেসিস ওকে ভেৰি গুড সাইন্টিফিক নেমটো আমাৰ কি হৈ যায় বম্বোজেনেসিস সো এটা দুটা লিষ্ট দিয়া গৈছে কাম অন এটেম্প্ট মই ভাবো that first number of question আৰু second question টো আমাৰ কি আছিল অলপমান difficulty level high আছিল but এই particular question টো difficulty level অলপমান medium বুলি ভাবো সো আপোনালোকে সকলোৱে attempt কৰিবলৈ পাৰিব লাগে so guys please try and attempt so list 1 আৰু list 2 আপোনালোকে add কৰিবলৈ চাওক relic waves love waves Lehmann discontinuity Conrad discontinuity come on last 10 seconds guys Parag answered. So Parag question 2B 1C3 D4. Okay, A2 B1 C3 D4 to B1 C3 D4. Okay, chalo koi baat nahi 1 minute is up guys. Let's decode this. Okay, relic waves ki hoy love waves ki hoy ekini amar olopman information knowledge olopman thakibo lagibo. So eblak jodi ami sao this are particularly earthquake. Okay, earthquake jeta niki ahe tetia enekwa waves bilak ami encounter koru. Okay, so earthquake jeta niki ahe amar ki hoy jay amar building hoy jay ba building bilak jibilak ase manu bilak jenekwa ase ha so bostu bilak ki hoy jetia niki earthquake ahe tetia lorsor hoy right so earthquake jetia ahe badula bostu bilak lorsor hoy so lorsor hote kene dhonor lorsor hoy hetu depend kore that kene dhonor wave ahise earthquake ahile ki hoy guys seismic wave bilak ahe right আৰু লগতে এনেকা relic waves বা আমাৰ সে love waves এবিলাক আহে okay আৰু হে waves বিলাক যেতিয়া নেকি আহে আৰু suppose earthquake আহা সময়ত হে wave কেটা আহি পেলাই যেটো বিল্ডিংত খুন্দা মাৰিব হে বিল্ডিংটোৱে লৰচৰ হ'ব right building to আমি example হিচাপে লৈ লৈছো now এতিয়া earthquake যদি wave এটা আহে আৰু এই বিল্ডিং টো যদি খুন্দা লাগে এই বিল্ডিং টো either এনেকুৱা হ'ব পাৰে right বা বিল্ডিং টো এনেকুৱা হ'ব পাৰে right হেইটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই that কেনেকুৱাকে ৰিয়েক্ট কৰিব বিল্ডিং টো কেনেকুৱাকে ৰিয়েক্ট কৰিব হেইটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই wave বিলাকৰ আমি different category আমি বনাই থৈছো তেনেকুৱা আমাৰ এটা হৈ গল relic wave হৈ গল love wave হৈ গল তেনেকুৱা okay so ডায়াগ্ৰামৰ হিচাপে পঢ়িবৰ কাৰণে বহুতে সুবিধা হয় সব ডায়াগ্ৰাম এদি পঢ়ো যদি so relic wave ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে that a particular earthquake যিখিনি waves আছে waves খিনি suppose ইটো ডাইৰেকচনৰ পৰা আহি আছে okay ইটো ডাইৰেকচনৰ পৰা আহি আছে now বস্তু বিলাক কি হ'ব হেফালে অলপ যাব okay কাৰণ যেটো আমাৰ waves আছে যদি আমি চাও waves খিনি এফালে দি গৈ আছে কিন্তু হে waves খিনি লগত এনেকুৱা waves খিনি গৈ আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে relic wave যেটা নেকি হয় তেতিয়া কি হয় তেত আপোনালোকে ইমাজিন কৰক that মোৰ বডি দিয়ে এতিয়া হে waves খিনি গৈ আছে আৰু waves খিনি বেক সাইডে দি আহিছে suppose okay তো মই কি কৰিম that লাহে আগফালেও যাম কিন্তু আকৌ পিছলে আহিম আগফালেও যাম এনেকা পিছলে আহিম okay so মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মই ডাইৰেকচন মোৰ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেস আহিব হেতু যদি আমি চাও তেতিয়া হলে আগফালে যাম আকৌ আহিম আগফালে যাম আকৌ আহিম so এনেকুৱাকে যদি মই লৰো তেতিয়া হলে গম পাব দেন মোৰ বডি এনকাউন্টাৰ কৰিছে relic waves okay আৰু love wave যদি আমি চাও তেতিয়া হলে again direction of the waves propagating wave যদি আমি চাও back side পৰা আহি আছে তেতিয়া মোৰ কি হ'ব দেন ইফালে যাম আৰু তাৰপিছত লগতে ইফালেও যাম okay left and right কৈ আৰু লগতে ওপৰ তল হৈ থাকিব লাগিব okay এই wave খিনি দেখিছে না আপোনালোকে এনেকুৱা ওপৰ তল হৈ থাকিব লাগিব কিন্তু লগতে love wave কি হ'ব that either this side or this side okay move হৈ থাকিব so মই ওপৰ তল হৈ থাকিম কিন্তু লগতে ইফালেও যাম আৰু ইফালেও যাম so হেতু হৈ যাব কেতিয়া যেটা নেকি মই এনকাউন্টাৰ কৰিম love waves okay আৰু যদি relic waves মোক যদি এনকাউন্টাৰ কৰো তেতিয়া কি হ'ব গাইস মই সার্কুলার মোশন এটাত ঘুৰি থাকিম okay সার্কুলার মোশন এটাত ঘুৰি থাকিম so মই যদি relic waves পাও তেতিয়া হলে মই এনেকুৱা আগফালে যাম এনেকুৱা হল আকৌ আগফালে যাব খুজিম আকৌ পিছফালে যাব খুজিম so এটা বল এটাত এনেকা বহি থাকা বল এটাত খুজকাই থাকা নিচিনাকে হবগে okay so এই দুটা waves আমি কেতিয়া এনকাউন্টাৰ কৰো these are related to earthquake so মনত ৰাখিব that relic waves আৰু love waves কেতিয়া আমি পাও যেতিয়া নেকি earthquake হয় ঠিক আছে অপশনস কেটাত চাও হক এতিয়া relic আৰু love wave so relic wave কি কোৱা গৈছে that আমি অলৰেডি গম পালো যে ইয়াতে যদি আমি চাও relic wave ocean wave like structure okay ocean wave like surface motion লগত আমি হেৰি কৰিবলৈ পাৰো আৰু love waves ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও horizontal ground shaking love wave কি হৈছিল love wave যেতিয়া মই এনকাউন্টাৰ কৰিছিলো left and right মই গৈছিলো right basically মই left and right গৈছিলো গটিকে
মই কি এনকাউন্টাৰ কৰিছো লাভ ৱেভ আৰু ৰিলেক ৱেভত মনত ৰাখিব দেট অচেনিক ৱেভ নিচিনা এবাৰ আগফালে যাম এবাৰ পিছফালে যাম ওকে এনেকা সাগৰৰ ঢৌৰ দৰে মোৰ এনেকুৱা মুভমেন্ট এটা আপোনালোকে দেখা পাব সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ A2 লগত কানেক্ট কৰিব পাৰো আৰু B1 লগত কানেক্ট কৰিব পাৰো লেহমান ডিসকন্টিনিউটি আৰু কনৰেড ডিসকন্টিনিউটি কি হয় সেইটো আমি বহুতবাৰ পঢ়িছোৱে গাইস ওকে সো আমি বহুতবাৰ পঢ়িছো আৰু এবাৰ মই ৰিভিজন কৰি দিও যিসকলে নতুনকে জয়েন কৰিছে আজি পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটো আমি সকলোৱে গম পাও দেট আমাৰ পৃথিৱীখন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ পৃথিৱীখনত কি আছে গাইস আমাৰ পৃথিৱীখনত আছে ক্ৰাষ্ট আছে ৰাইট দেন এগেইন মেন্টেল আছে আৰু দেন এগেইন আমাৰ কোৰ আছে ৰাইট ক্ৰাষ্ট মেন্টেল আৰু কোৰ আছে নহয় জানো সো এই ক্ৰাষ্ট মেন্টেল আৰু কোৰৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে গোটেইখিনি সময়ত সেম ধৰণৰ বস্তুখিনি নাই মাজে মাজে ডিসকন্টিনিউটি বিলাক আছে সো C goes for কনৰেড ডিসকন্টিনিউটি কনৰেড ডিসকন্টিনিউটি মানে কাৰ মাজত আছে যদি সোধে তেতিয়াহলে ইট ইজ প্ৰেজেন্ট বিটুইন দা আউটাৰ ক্ৰাষ্ট বা আপাৰ ক্ৰাষ্ট এণ্ড দা লোৱাৰ ক্ৰাষ্ট আপাৰ ক্ৰাষ্ট আৰু লোৱাৰ ক্ৰাষ্টৰ মাজত কোনটো আছে গাইস কনৰেড ডিসকন্টিনিউটি ওকে দেন এগেইন লোৱাৰ ক্ৰাষ্ট আৰু আপাৰ মেন্টেল লোৱাৰ ক্ৰাষ্ট আৰু আপাৰ মেন্টেল বা আউটাৰ মেন্টেলৰ মাজত কি আছে যদি আপোনালোকক সোধে তেতিয়াহলে ইট উইল বি দা মোহো ডিসকন্টিনিউটি ওকে দেন এগেইন আপাৰ মেন্টেল আৰু লোৱাৰ মেন্টেল আপাৰ মেন্টেল আৰু লোৱাৰ মেন্টেল এই দুটাৰ মাজত কি আছে বুলি সুধিলে আপোনালোকে কি ক'ব লাগে ৰেপিটিড ডিসকন্টিনিউটি ৰেপিটিড ডিসকন্টিনিউটি সো এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো আছে CMRGL হেতু যদি আপোনালোকে মনত ৰাখে তেতিয়াহলে আপোনালোকে শিকি গল আৰু ঠিক আছে দেন এগেইন ইন দা আউটাৰ কোৰ আছে আৰু এটা ইনাৰ কোৰ আছে সো আউটাৰ কোৰ আৰু ইনাৰ কোৰ আছে না কোৰ আৰু মেন্টেলৰ মাজত কি আছে যদি আপোনালোকে সোধে তেতিয়াহলে হৈ যাব আমাৰ গুটেনবাৰ্গ ওকে আৰু দেন এগেইন আউটাৰ কোৰ আৰু ইনাৰ কোৰৰ মাজত কি আছে যদি আপোনালোকে সোধে তেতিয়াহলে দা আনসাৰ উইল বি লেহমান ওকে সো এইকেইটা হৈ গল দা ডিসকন্টিনিউটিজ সো ইয়াতে কনৰেড আৰু মহৰ কথাই চাগে সুধিছিলে এক্সামত ইয়াতে প্ৰশ্নটো নহয় জানো yes সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ লেহমান ডিসকন্টিনিউটি কাৰ মাজত আছে ইট ইজ আ বাউণ্ডাৰী বিটুইন আউটাৰ এণ্ড দা ইনাৰ কোৰ নহয় জানো আমি যদি চাওঁ ৰেম কোডটো লেহমান ওকে আউটাৰ আৰু ইনাৰ কোৰৰ মাজত কি আছে গাইস L stands for লেহমান ওকে সো লেহমান ডিসকন্টিনিউটি ইয়াতে আহি যাব সো এটো আমি ডাইৰেক্ট কাইন্ডটো এটা অপচন থাকিলে C 3 লগত আহি গল আৰু D 4 লগত আহি গল সো yes A should be the right answer সো কোনে কোনে right answer দিছা ওকে যিসকলে ৰাইট আনসাৰ দিছা ভেৰি ভেৰি গুড বাট আপোনালোকে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব লাগে এটেম্প্ট কৰিবৰ কাৰণে দিস ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন অন ইয়োৰ স্ক্ৰীন গাইস very good Parag, very good okay come on guys ৰেছপন্ড কৰিলেহে আপোনালোকে মেইন এক্সামত ভুল নকৰিব ওকে সো প্লিজ ৰেছপন্ড এতিয়া কমেন্ট কৰক তেতিয়া আপোনালোকে পিছলৈকে আপোনালোকে ভুল নকৰিব আৰু নোটস বনাই গৈ থাকক that is also very very important guys নোটস বনাই গৈ থাকক so this question is regarding Ekman spiral okay Ekman spiral this is again very very important current affairs ৰ লগত জড়িতও হয় Ekman spiral কি হয় guys so যিখিনি কোৱেশ্চন আহিব বেসিক্যালি কারেন্ট এফেয়ার্স জড়িতই হয় সো আপোনালোকে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় একমান স্পাইৰাল কাম অন ওকে চলো না একমান স্পাইৰালৰ কথা ডিসকাস কৰো আহক না একমান স্পাইৰাল কি হয় সো এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি কনসেপ্টটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ওচেনোগ্ৰাফিৰ কনসেপ্ট হয় কি হয় গাইস ওচেনোগ্ৰাফিৰ কনসেপ্ট হয় নাও আপোনালোকে যদি হাতত অলপমান পানী লয় ঠিক আছে আৰু পানীটো লৈ পেলাই যদি ফু মাৰি দিয়ে কি হ'ব মই যোনফালেদি বতাহ মাৰি আছো মোৰ মুখেদি যিটো ডাইৰেকশ্যনত পানী বতাহ গৈ আছে পানীখিনিও সেইফালে যোৱা আৰম্ভ কৰিব ৰাইট কিন্তু সেই এক্স্যাক্টলি সেম বস্তুটো আমাৰ সাগৰত নহয় কিয় নহয় কাৰণ আমাৰ সাগৰটো বহুত ডাঙৰ বিশাল হয় আৰু আমাৰ সাগৰটো আছে ক'ত পৃথিৱীত আছে আৰু পৃথিৱীখন ঘূৰি থাকে সো কিছুমান তেনেকুৱা ফেক্টৰছ আছে ফেক্টৰছৰ কাৰণে আমি যোনফালেদি বতাহ গৈ থাকে সেইফালেদি সেইটো ডাইৰেকশ্যনতে পানীও সেইটো ডাইৰেকশ্যনতে এক্স্যাক্টলি নাযায় অলপমান চেঞ্জেছ হয় ওকে সেই কনসেপ্টটোকে আমি গাইস কি বুলি কওঁ একমান স্পাইৰাল বুলি আমি কওঁ ডায়াগ্ৰাম এদি বুজি হওক সুবিধা হ'ব নাও ইয়াতে যদি আমি চাওঁ that particularly if this is the surface okay এটা লিখা আছে এটো হৈ গল surface water
বতাহ কোনটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে বতাহ গৈ আছে এইটো ডাইৰেকশ্যনত নহয় বতাহ কোনটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে এইটো ডাইৰেকশ্যনত বতাহ গৈ আছে তো সেই হিচাপে চাব গ'লে পানীখিনি কি হ'ব লাগে পানীখিনিও এই হিচাপে যাব লাগে এইটো ডাইৰেকশ্যনত যাব লাগে বাট নাযায় ওকে কিয় বিকজ অফ কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ ওকে কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চৰ কাৰণে কি হয় ডেট বতাহৰ ডাইৰেকশ্যন খিনি চেঞ্জ হৈ থাকে এনি টাইপ অফ উইণ্ড which is traveling in the northern hemisphere okay কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ মানে কি বুজো গাইছ that এইটো যদি আমাৰ পৃথিৱী হয় okay any kind of wind which is traveling in the northern hemisphere will be deflected towards the right লাহে সোঁফালে ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব ল'ব আৰু any kind of wind বতাহ যিটো সাউথাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছে সেইটো যদি আমি চাওঁ it will be deflected towards its left লাহে লেফটৰ ফালে গৈ থাকিব okay so বতাহৰ ডাইৰেকশ্যনছ বিলাক আমি এনেকুৱাকে দেখা পাব লাগে okay কিয় হৈ আছে কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চৰ কাৰণে কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ কেনেকৈ জেনেৰেট হৈ আছে কিয় জেনেৰেট হৈ আছে simply আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে because of the rotation of our planet okay so ইয়াতে কি হয় গাইজ যে বতাহ যিখিনি এইফালে গৈ আছে পানীখিনিও সেইফালে যাব লাগে বাট নহয় পানীখিনি কি কৰিছে অলপমান বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত যাব কিয় গাইজ because of the Coriolis force অলপমান ৰাইটত যাব আৰু তেনেকুৱাই আমি যদি আৰু এইটো হৈ গ'ল সাৰফেস ওৱাটাৰ এইখিনি হৈ গ'ল the actual surface water ইয়াতে আপোনালোকে মই এটা নাম এটা আঁকি দিছো ওকে এতিয়া তাৰ তলৰ পানীখিনি যদি আমি চাওঁ তলৰ পানীখিনি আৰু অলপমান ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিব তাৰ তলৰখিনি আৰু অলপমান ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিব তেনেকুৱা যদি আমি চাওঁ ডাইৰেকশ্যনছ খিনি আমাৰ চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে নাও এই পাৰ্টিকুলাৰ পিকচাৰটোত যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে আৰু ভালদৰে বুজি পাব ইয়াতে এই উইণ্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈছে উইণ্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো ইফালে আছে বাট পানীখিনি সিফালে গৈ আছে তলৰ পানীখিনি অলপ ইফালে গৈ আছে আৰু তলৰ পানীখিনি ইফালে গৈ আছে আৰু তলৰ পানীখিনি ইফালে গৈ আছে চ' তেনেকুৱাই যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকা স্পাইৰেল এটা বনি গৈ থাকে তলৰ ফালে পানীৰ ডাইৰেকশ্যন বেলেগ ফালে গৈ আছে আৰু ওপৰৰ ফালে পানীৰ ডাইৰেকশ্যন বেলেগৰ ফালে গৈ আছে অকে চ' সকলোৰে যদি আমি চাওঁ দিশ বা ডাইৰেকশ্যনটো অলপমান বেলেগ হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ কনচেপ্টটোকে আমি কি বুলি কওঁ গাইজ Ekman spiral বুলি আমি কওঁ so Ekman spiral is a classic concept in the physical oceanography explaining how wind driven ocean currents behave with depth okay depth ফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে আৰু কাৰণটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে it is the Coriolis force okay so question টো এতিয়া চাওঁ আহক যিসকলে আনসাৰ দিব পাৰিছে very good so surface ocean currents move exactly in the direction of the prevailing winds so exactly in the direction of the prevailing winds হেতু হৈ যাব wrong হৈ যাব okay exactly what to use কৰি দিছে তাৰ উপৰিও আনসাৰটো কিয় wrong হ'ব কাৰণ আমাৰ Coriolis forceৰ কথা ইয়াতে লিখিব লাগিব অকল উইণ্ডৰ ডাইৰেকশ্যনৰ হিচাপে পানীখিনি ট্ৰাভেল নকৰে Coriolis forceও তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো অলপমান ইফাল সিফাল চেঞ্জেছ কৰিব Coriolis force and friction are responsible for the spiral effect so ইয়াতে যদি আমি চাওঁ this could be the right answer Coriolis force আৰু friction হ'ব আৰু হেতুৰ কাৰণে spiral effect এটা আমি দেখা পাম this is also right ধৰি ললো third টো যদি আমি চাওঁ current speed decreases with increasing depth okay ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তলৰ ফালে কি কোৱা গৈছে that speed টো decrease হৈ যাব with increasing depth এটো যদি আমি চাওঁ this could be the right answer 2 and 3 should be the right answer so A is supposed to be the right answer guys কোনে দিছে okay Sangeeta have said that 4D should be the right answer ইফালে আমাৰ পাৰগে কৈছে 2 and 3 should be the right answer okay Parag you are right okay 2 and 3 is the right answer so আমি যেনেকৈ decode কৰিছো 2 and 3 should be the right answer okay so I hope সকলোৱে বুজি পালে guys Ekman spiral very nice okay so Sangeeta I am sure that আপুনি যেতিয়া next actual exam টো হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ একো wrong নহব so এতিয়া next question টো লৈকে আগবাঢ়ো okay answer this guys match the following match the following guys come on so ইয়াতে climate type আৰু তাৰ related features খিনি সোধা গৈছে আৰু questions খিনি আপোনালোকে left side চাই পেলাই গম পাইছে this is regarding
কোপেন ক্লাসিফিকেশন সো জিওগ্রাফিৰ বা আমাৰ ক্লাইমেটলজিৰ যদি আমি চাওঁ কোপেন ক্লাসিফিকেশন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে দিয়ক 1 মিনিট পাৰ হৈ গ'ল টাইমটো আপ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ টাইমটো আৰু অকমান হেৰি কৰিব লাগিব আৰু স্পীড হ'ব লাগিব দেই আপোনালোকে চলো এটা ম্যাথছ লিষ্ট 1 উইথ লিষ্ট 2 সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এই গোটেইখিনি এব্ৰিভিয়েশনছ খিনি যে ইউজ কৰা গৈছে সেইখিনি কিবা নহলে কিবা এটা ডিনোট কৰে আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু যদি আমি চাওঁ দিস ইজ ৰিগাৰ্ডিং দা কোপেন ক্লাসিফিকেশন ওকে সো কোপেন ক্লাসিফিকেশন সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে কোপেনে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনে আৰু আমাৰ ভাৰতকো ক্লাসিফাই কৰিছে দেন সাব ক্লাসিফিকেশনো কৰিছে আৰু সেই হিচাপে আমাৰ ভাৰতত যদি আমি চাওঁ কোনখিনি জাগাত কেনে ধৰণৰ ক্লাইমেট আছে সেইখিনি কথা তেওঁ কৈছে ওকে লাইক ফৰ এক্সাম্পল AMW টাইপ অফ ক্লাইমেট AMW টাইপ অফ ক্লাইমেট মানে কি হ'ল that this is a monsoon type of climate with dry season okay monsoon type of climate with dry season ক'ত পোৱা যায় west coast of India আৰু south of Goa so particularly west coast of India যদি আমি চাওঁ তেনেকুৱা পোৱা যায় সেইদৰে AS মানে কি হয় AW BSW কি হয় আপোনালোকে এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে অথবা আমাৰ PDF টো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ওকে কোৱেশ্চনটো মই ডিকোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক হেল্প কৰিম সো AMW যদি আমি চাওঁ ইয়াক আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো with the second point how because এইমাত্ৰ আমি পঢ়িলো নহয় জানো that মুম্বাই হওক বা western coast of India যদি আমি চাওঁ তাতে AMW kind of climate আছে তাৰ মানে কি হৈছে এনেটো আমাৰ মনসুন kind of climate হয় with dry season থাকে ওকে যেতিয়া নেকি হেৰি সময় হ'ব উইন্টাৰ সময় হ'ব তেতিয়া কিন্তু ড্ৰাই থাকে সো western coastal region south of Mumbai with very high rainfall okay নহলে মনসুন টাইপ অফ ক্লাইমেট হয় গতিকে ইয়াতে ৰেইনফল ইজ ভেৰি ভেৰি হাই নহলে উইন্টাৰৰ সময়ত ড্ৰাই কন্ডিশনছ পাও ঠিক আছে সো এইটো যদি আমি চাওঁ দিস কুড বি দা ৰাইট আনসাৰ AS যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে কোৰামণ্ডল কোষ্ট তোৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম ৰিসিভিং ৰেইনফল মেইনলি ফ্ৰম দা ৰিট্ৰিটিং মনসুন সো ইয়াতে মনত ৰাখিব গাইস এই পাৰ্টিকুলাৰ ওয়াৰ্ডটো AS যেতিয়া নেকি কব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে লিখি ল'ব ইয়াতে that this is related to particularly northeast so northeast monsoonৰ পৰা যিবিলাক জাগাই বাৰিষা পায় সেইখিনি জাগাৰ ক্লাইমেটিক কন্ডিশনছ খিনিক আমি পাৰ্টিকুলাৰলি AS হিচাপে কেটেগৰাইজ কৰিছো মই কৰা নাই এটো পাৰ্টিকুলাৰলি হেৰিয়ে কৰিছে কৈ পেনে কৰিছে ওকে দেন ET আৰু ই ওয়াৰ্ডটো লগত মনত ৰাখিব এটা কথা that tundra হা ই ওয়াৰ্ডটো লগত টুন্দ্ৰা ওয়াৰ্ডটো জড়িত হৈ আছে মানে হাই এলপাইন জাগাবিলাকৰ কথা কোৱা গৈছেগে ওকে সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ই বুলি ক'লে মানে একদম আল্টিমেট লেভেলৰ হাইয়েষ্ট লেভেল অফ টেম্পাৰেচাৰ নট সৰি হাইয়েষ্ট লেভেল অফ অল্টিটিউড য'ত নেকি টেম্পাৰেচাৰ উইল বি ভেৰি ভেৰি ল ওকে টেম্পাৰেচাৰ বহুত কম থাকিব কিন্তু অল্টিটিউড হিচাপে চাব গ'লে বহুত ওপৰত থাকিব সো ই যদি আমি চাওঁ we can connect it with this directly higher Himalayan areas receiving snowfall precipitation আৰু ET হৈ যাব আমাৰ নাম্বাৰ 1 ৰ লগত মাউন্টেইন ৰিজনস ওকে বেলেগ মাউন্টেইন ৰিজনস যিবিলাক অকল হিমালয় হয় বুলি নহয় বেলেগ মাউন্টেইন ৰিজনস হ'ব পাৰে where warmest month temperature varies between 0 degree Celsius and 10 degree Celsius কিন্তু হায়াৰ হিমালয়ানস বিলাকত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে তাতে গৰমৰ দিনতো টেম্পাৰেচাৰ ইমান ওপৰলৈকে নুচুবগে ওকে সো ইয়াক আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো with সো ওয়াৰ্ডটো মনত ৰাখিব related to high altitudes okay then again AS what to related to কাৰ লগত related হয় particularly related to the northeast monsoon বা retreating monsoon so ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে A2 B3 C1 D4 so A should be the right answer guys okay answer to চাই লও এবাৰ yes answer number A is the right answer so যি সকলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল এতিয়ালৈকে জয়েন কৰা নাই আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ ল'ব পাৰে অথবা আমাৰ চেনেলটো সোনকালে আপোনালোকে জয়েন কৰক ওকে সো তাতে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ PDF টো পাই যাব নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে আগবাঢ়ো আহক okay question number 6 this is related to Rossby waves timer to মই অন কৰি দিছো আৰু সকলে যি সকলে পাৰ্টিসিপেট কৰি আছে ভেৰি ভেৰি গুড যোৱাকালি এইখিনি পঢ়িছিলো স্যাৰ আজি আপুনি আনিলা very nice copen classification is very very important Sangeeta very nice A is the right answer okay continue guys continue correct answer দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকা by at least attempt কৰা Rossby waves this is regarding Rossby waves so Rossby waves or phenomena to বহুত বেছি নিউজত আহি থাকে answers দিয়া আৰম্ভ কৰিছে Parak says all should be the right answer okay চাই লওঁ আমি
দিয়ক সোনকালে চেষ্টা কৰক 15 more seconds to go guys 15 more seconds okay now let's decode this Rossby waves Rossby waves কি হয় হেতু আমি জানিব লাগিব so particularly এইবিলাক waves যদি আমি চাও these are polar concepts okay north pole হোক বা আমাৰ south pole হোক সেইখিনি জায়গাত আমি এইবিলাক দেখা পাও polar vortex Rossby waves হে তেনেকুৱা phenomena বিলাক সেইবিলাক জায়গাত prevail কৰে okay picture এদি চাও হক তেতিয়া আমাৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব okay so Rossby wave যদি আমি চাও particularly আমাৰ যদি এটো আমাৰ আৰ্থৰ northern hemisphere হয় তেতিয়া হলে ইয়াতে suppose this is our north pole this is our north pole okay so ইয়াতে যদি আমি চাও ওপৰৰ ফালে এটা আমাৰ vortex এটা আছে যত নেকি ওপৰৰ ঠাণ্ডাখিনি তললৈকে আহিবলৈ নিদিও আমি okay আৰু তাৰ উপৰিও এই Rossby wave বিলাক যদি আমি চাও তেতিয়া হলে particularly these are present in the polar regions okay polar বা sub polar regions বিলাকত আমি দেখা পাও তাৰ উপৰিও high altitudes okay বহুত ওপৰৰ high altitude weather phenomena বা atmospheric phenomena হয় ক'ত আমি দেখা পাম এইবিলাকক particularly in the high altitudes বহুত ওপৰত তেনেকুৱা waves বিলাক দেখা পাও আৰু Rossby waves বিলাক again মন ৰাখিব these are very very meandering in nature okay meandering in nature wave হয় যেহেতু এনেকা meander কৰিবই right so তেনেকা ভাবি লওক আপোনালোকে high altitude waves meandering in nature and particularly polar and subpolar regions ত আমি particularly এই phenomena টো দেখা পাও okay so Rossby wave যদি আমি চাও they are caused partly due to the earth's rotation etu jodi ami sao this is also very very right okay Rossby waves bilak ami jodi sao hoday easter para wester phale goi thake okay so hetu easter para wester phale kio goi thake wester para easter phale ahibo parile hoy okay so I'm so sorry এইটো ডাইৰেকশনত গৈ থাকে মই ড্ৰ কৰি দেখাই দিছো Rossby waves বিলাক particularly এইটো ডাইৰেকশনত যায় okay westৰ পৰা eastৰ ফালে গৈ থাকে okay আৰু এই particular বস্তুটো ডাইৰেকশনটো কিয় westৰ পৰা eastৰ ফালে যায় because of the earth's rotation আমাৰ আৰ্থটো যেনেকা উল্টাকে ঘূৰি গৈ থাকে তেনেকৈ বতাহবিলাক সিটো সাইডে গৈ থাকে আমাৰ আৰ্থটো এনেকা ঘূৰি থাকিব আৰু বতাহবিলাক সিফালে গৈ থাকিব উল্টা সাইডে গৈ থাকিব okay so yes this is due to the earth's rotation as well they influence the jet stream patterns etu hoy definitely jet stream apnaloke monot rakhibo that these are also meandering in nature okay and these are also present in high altitudes bahut uporot ami dekha pao ebilak jet streams bilak approximately 9 to 12 kilometer height altitude ami ei jet streams or bota bilak ami dekha pao so yes tate amar Rossby waves ase gotike Rossby waves e amar jet streams bilakok olop holo impact eta pelabo third point they are responsible for persistent weather anomalies such as heat waves ei proshno jodi ami sao ei statement to this is very much right and that is why it is very frequently seen in the news ot he kare dekha pao okay কারণ এই Rossby waves বিলাক যেটো জায়গা থাকিব লাগে সেই জায়গাখিনিৰ পৰা যদি তেওঁলোকে অলপমান চেঞ্জেস কৰে জায়গাবিলাক যদি চেঞ্জ কৰে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে চাওক ধুনিয়াকে আছে সো দিস ইজ দ্য নরমাল Rossby waves বুলি ধৰিলো কিন্তু সেই Rossby waves বিলাকে যদি নিজৰ ডাইৰেকশন ইত্যাদি যদি চেঞ্জ কৰে পজিশন ইত্যাদি চেঞ্জ কৰে তেতিয়া বহুত বেলেগ বেলেগ ফেনোমেনা বিলাক হয় ঠাণ্ডা জায়গাবিলাকতো একেবাৰে আটাই বহুত বেছি গৰম হ'ব পাৰে গৰমটো বাদে দিয়ক ব্ৰড কাইন্ড অফ কন্ডিশনস হৈ যাব পাৰে আৰু গৰম জায়গাবিলাকত যদি আমি চাও মানে আমাৰ ট্ৰপিক্যাল জায়গাবিলাকত যদি আমি চাও তাতে মানে একেবাৰে ঘপককে বহুত ওকে হঠাৎ বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈ যাবলৈ পাৰে ওকে সো তেনেকুৱা আমি এক্সট্ৰিম ওয়েদাৰ ফেনোমেনা চেঞ্জেস বিলাক আমি দেখা পাও ওকে কিয় হ'ব পাৰে সেইবিলাক চেঞ্জেস যেতিয়া নেকি Rossby wavesত অলপমান চেঞ্জেস বিলাক আহিব সো yes Rossby wave responsible হয় for persistent weather anomalies weather changes বিলাকৰ কাৰণে responsible হয় such as heat waves etc okay so yata jodi ami sao 1 2 and 3 should be the right answer guys so yate ebar sai log yes answer number D is the right answer Rossby waves are giant meanders in upper atmospheric winds especially the jet streams caused by earth's rotation and latitudinal temperature
contrast. Okay, so বাকি খিনি আপোনালোকে এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে guys, or else আপোনালোকে PDF টো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে. You guys already know ক'ৰ পৰা PDF টো ডাউনলোড কৰিবলৈ লাগে. আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো just join কৰিলে হ'ল. Next question on the screen guys, come on, answer. Sir, Rossby waves to Coriolis effect পৰিবনে? নাই. Parak, very good question. Okay, very good question. But চাব এটা কথা মনত ৰাখিবা that যিবিলাক high altitude weather phenomena বিলাক যিবিলাক আছে যে তাতে Coriolis বাইদেউৰ কাম নাই. Coriolis বাইদেউ যি কথা কয় সেইবিলাক কথা নুশুনে ওপৰৰ বহুত ওপৰৰ বতাহ বিলাকে. সাৰফেসৰ ওচৰত থকা আমাৰ আৰ্থৰ সাৰফেসৰ ওচৰত থকা বতাহবিলাক যিখিনি আছে সেইবিলাকহে আটাইতছে বেছি সেইবিলাকতহে প্ৰভাৱ পৰে Coriolis ফৰ্চৰ. জেট ষ্ট্ৰীমৰ ওপৰতো যদি আমি চাওঁ ইমান Coriolis ফৰ্চৰ প্ৰভাৱে নপৰে. পাৰ্টিকুলাৰলি জিঅ'ট্ৰপিক উইণ্ডছ বুলি আমি কওঁ. জিঅ'ট্ৰপিক উইণ্ডছ যিবিলাক আছে সেই উইণ্ডছ বিলাকক আমি সেইবিলাক উইণ্ডছৰ ওপৰত জেট ষ্ট্ৰীমৰ সেইবিলাক উইণ্ডছৰ ওপৰত Coriolis ফৰ্চৰ একো প্ৰভাৱে নাই. Come on, answer. এই particular question টো আগৰ question টোৰ লগত in fact associated হয়, জড়িত হয়. Answer দিবলৈ পাৰিব লাগে. Okay, Parag have answered, but Parag answer কথাটো গম পালানে তুমি? I hope doubt to clear হল. Coriolis effect high altitude weather phenomena বিলাকত impact নেপেলায়. Okay, so assertion sudden stratospheric warming বহুত বেছি নিউজত থাকে. SSW মই যে এইমাত্ৰ কৈ আছিলো that গৰম জায়গাবিলাকত ঠাণ্ডা হৈ যাব পাৰে ঘপককে, ঠাণ্ডা জায়গাবিলাকত গৰম হৈ যাব পাৰে ঘপককে, সেই গৰম যে হৈ যায় সেই ফেনোমেনাটোকে আমি কওঁ SSW, মানে sudden stratospheric warming. Okay, particularly ক'ত আমি দেখা পাওঁ in the temperate region বিলাকত বহুত বেছি দেখা পাওঁ. Temperate regions বিলাকত আৰু কেতিয়াবা subtropical জায়গাবিলাকতো আমি দেখা পাওঁ. So sudden stratospheric warming can weaken or split the polar vortex. Okay, এটা ফটো আছে, ফটো এদি learn কৰো আহক, ফটো দি আমি বুজো আহক. So ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে that এই particular যিটো picture হয় this is a normal condition, একদম normal condition. ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ normal condition. So ইয়াতে যদি আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া হলে এই ইয়াতে আমাৰ winds বিলাক এইটো ডাইৰেকশনত ঘূৰি থাকে in our pole. এইটো হৈ গ'ল আমাৰ suppose north pole. ঠিক আছে, এই winds খিনি এইটো ঘূৰি থাকে আৰু ইয়াৰ যিখিনি ঠাণ্ডা বতাহ আছে, cold বতাহ যিখিনি আছে সেইখিনি ইয়াতেই ফচি থাকে, সেই বতাহখিনি তলৰ ফালে আহিবলৈ নিদিয়ে. কিন্তু এই particular vortex টো কেতিয়াবা weak হৈ যায়, weak হোৱাৰ কাৰণে সেই যিখিনি ঠাণ্ডা বতাহ আছে ঠাণ্ডা বতাহবিলাক কেতিয়াবা ইমান তলৰলৈকে আহি যায়. Okay, আমাৰ পৃথিৱীখনৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে নৰ্থ পলতে সীমিত হৈ থাকিব লাগে, but এই polar vortex weak হৈ গলে sometimes ঠাণ্ডা বতাহবিলাক তলৰ ফালে আহি যায়. কিন্তু সেইটো বাৰু ঠিকে আছে, আমিতো ভালে পাম ট্ৰপিকেল জাগাত যদি আমাৰ ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ আহি যায়, বিৰাট ভাল পাম নহয় জানো? কিন্তু যিবিলাক ওপৰৰ জাগাবিলাক আছে, হাই লেটিটিউডছৰ জাগাবিলাক আছে, সেইবিলাক জাগাত গৰম বতাহবিলাক ওপৰলৈকে গুচি যায়. Okay, so এই particular জাগাটো যিমান জাগাবিলাক আছে তাতে আমি কি দেখা পাম that ঘপককে বহুত বেছি গৰম হৈ গ'ল. কিমান গৰম, একেবাৰে 50 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে গৰম হৈ যাব পাৰে, ইমান বেছি গৰম হৈ যায়. Okay, আৰু suddenly কিয়? কাৰণ এই vortexটো যিটো আছিলে আমাৰ okay নৰ্থ পলৰ, সেই vortexটো আমাৰ split হৈ যায়, break হৈ যায়. ঠিক আছে, so সেই কাৰণে সেইবোৰ জাগাটো আমি গৰম পাইছো. সেই ফেনোমেনাটোকে আমি কি বুলি কওঁ? Sudden. Okay, সেই ফেনোমেনাটোকে কওঁ আমি sudden stratospheric warming. So বুজি পালে এতিয়া? So this assertion যদি আমি চাওঁ this is right, কাৰণ polar vortex টো যেতিয়া নেকি টুকুৰা হৈ যায়, split হৈ যায়, নিজৰ জাগাত নাই, এতিয়া পজিশনো সলনি হৈ গৈছে. Okay, সেইটো কথা কোৱা গৈছে. কেতিয়া হ'ব এইটো? যেতিয়া নেকি sudden stratospheric warming হয়. So assertion is very true. Reason যদি আমি চাওঁ, it involves a rapid rise in polar stratospheric temperatures during winter. So reason যদি আমি চাওঁ, this is also right. আমাৰ উইন্টাৰৰ সময়টো যদি আমি চাওঁ বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ ইত্যাদি rise হৈ যাবলৈ পাৰে. So option number A, both A and R are correct and R is the correct explanation বুলি আমি ধৰিছো. Yes, answer number A is the right answer. Okay, please take a screenshot guys, or else আপোনালোকে PDF টো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব.
Moving on to the next question. Which of the following clouds are most directly associated with the ozone depletion process? So, a particular question to logalog moi 30 seconds e dim dei tatse beshi nidu answer koribole chesta korok. Very nice, very nice. হয় very nice. এইটো SSW যেটো আছে সেই বস্তুটোৱে polar vortex ৰ ওপৰত impact পেলাব, চেঞ্জ কৰি পেলাব, তাৰ পজিশন চেঞ্জ কৰি দিব, তাৰ ডিৰেকশনো অলপ চেঞ্জ কৰি দিব, ঠিক আছে, আৰু টুকুৰা কৰি দিব, it can split into two at least. হৈ গল 30 seconds হৈ গল. Okay. So, which of the following clouds are directly associated with ozone depletion process? So, ozone depletion হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইবিলাক phenomena বিলাক আহে যেনেকৈ আমাৰ Antarctica ozone hole, right? Ozone hole phenomena বিলাক আমি দেখা পাওঁ. Ozone hole মানে hole হৈ যোৱা নাই, but ozone যিটো layer আছে in our stratosphere, সেই layer ozone খিনি যিমান আছে আগতে তাতছে পাতল হৈ গৈছে, okay? তাকে আমি ozone hole বুলি আমি কওঁ. So, lenticular clouds ozone depletion ৰ লগত directly একো associated নহয়. Lenticular clouds বিলাক যদি আমি চাওঁ, particularly আমাৰ alien ইত্যাদি চোৱা মানুহ বিলাকে বিৰাট ভাল পায়, হা, বা alien ইত্যাদি interest থকা মানুহ বিলাকে বিৰাট ভাল পায়, কাৰণ এইবিলাক basically alien spaceship বিলাক যেনেকা থাকে, okay? Alien spaceship বিলাক মানে আমি যেনেকাকে assume কৰিছো আৰু আজিলৈকে তেনেকুৱা shape ৰ clouds বিলাক হয়, okay? তেনেকুৱা shape ৰ clouds বিলাক হয়, অলপমান capsule type এনেকুৱাকে থাকে, ঠিক আছে? So এনেকা flat এনেকা dish type ৰ এনেকা flats বিলাক থাকে, আৰু প্ৰায় ভাগ আমি দেখা পাওঁ stack হৈ থাকে, এটাৰ ওপৰত এটা ক্লাউডৰ লেয়াৰ গোলকে একদম ডিসপ্লে টাইপ, তাৰ ওপৰত আৰু এটা, তাৰ ওপৰত আৰু এটা, তেনেকুৱা, okay? So এইবিলাক lenticular clouds বুলি আমি particularly কওঁ. Noctilucent clouds বিলাক হৈ গল একেবাৰে particularly ঠাণ্ডা জায়গাবিলাকত পোৱা আইচ বা হাই অল্টিটিউড জায়গাবিলাকত পোৱা particularly ice clouds হয়, হা, বা ice crystal বুলি ক'লে ভাল হ'ব, crystal clouds. আৰু এইবিলাক বহুত ৰেয়াৰ, very rare, হা, বহুত কম আমি দেখা পাওঁ আৰু দেখিবৰ কাৰণে বিৰাটেই ধুনীয়া. So lenticular clouds টো মনত ৰাখিব এনেকুৱা হয়, land shape ৰ নিচিনা হয় বা এনেকা alien saucer shape ৰ নিচিনা হয়, okay? তেনেকা. Then again, polar stratospheric clouds. This is actually the right answer. Okay? Polar stratospheric clouds. This is actually the right answer. Cumulonimbus clouds. সেইটো আমি সকলোৱে জানো দুটা word এদি বনিছে. Cumulo মানে cumulus clouds আৰু nimbus. Cumulus মানে এনেকা কপাহ কটন বলৰ নিচিনা. Okay? Woolen ball তেনেকুৱা টাইপৰ দেখিবৰ কাৰণে হয়. আৰু nimbus বুলি ক'লে কি হ'ব যে যিবিলাক clouds বাৰিষা কৰিবই আৰু কলা হৈ আহিছে বা ডাৰ্ক গ্ৰে হৈ আহিছে তেনেকুৱা ক্লাউডছ. So তেনেকুৱা ক্লাউড যিবিলাক আমাৰ কটন শেপৰ টাইপ হয় প্লাস কলা হৈ আহিছে তাৰ পৰা বাৰিষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত আছে, সেইবিলাক ক্লাউডছক আমি cumulonimbus clouds বুলি আমি কওঁ. Now polar stratospheric clouds is the right answer. সেইটো কেনে ধৰণৰ ক্লাউডছ হয় যদি আমি চাওঁ, particularly stratosphere পোৱা যায়. এতিয়া চাব গ'লে maximum of the clouds যিবিলাক আমি দেখা পাওঁ সেইবিলাক troposphere থাকে, কিন্তু stratosphere কিছুমান clouds formation হয়, সেইবিলাক clouds আমাৰ প্ৰায় ঠাণ্ডা বহুত বেছি থাকে, তাতে আইচ ক্ৰিষ্টেলছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বহুত বেছি, আৰু আমাৰ পোলছ নৰ্থ পোল হওক বা সাউথ পোল হওক তাতে তাৰ যিখিনি স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ আছে তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাউডছৰ ফৰ্মেশন বহুত হয়, আৰু এই পোলাৰ স্ট্ৰেটোস্ফেৰিক ক্লাউড যাক নেকি আমি পিএছচি বুলি আমি মেইনলি কওঁ, সেই পিএছচি বিলাক এটা প্লেটফৰ্ম হিচাপে কাম কৰে, ওকে? এইবিলাক হৈ গ'ল দা পিএছচি বিলাক, আৰু সেই পিএছচি বিলাকে এটা প্লেটফৰ্ম হিচাপে কাম কৰিব য'ত নেকি কিবা এটা ধৰণৰ কেমিকেল ৰিয়েকচন এটা হবলে পাৰে, ওকে? সো ইয়াতে কি হয়, এটা কেমিকেল ৰিয়েকচন হয়, কেনে ধৰণৰ কেমিকেল ৰিয়েকচন হয় গাইজ, পাৰ্টিকুলাৰলি ক্লোৰিন বিলাক, ক্লোৰিনে কি কৰে ওজনৰ লগত মিলে, ওকে? ওজনক ব্ৰেক কৰি দিয়ে, স্প্লিট কৰি দিয়ে, ওজন মানে O3 ৰ পৰা এটা O লৈ গুচি যাব ক্লোৰিনে আৰু ClO বনাই ল'ব, ওকে? সো ক্লোৰিন মনোঅক্সাইড বনাই ল'ব, আল্টিমেটলি ওজনটো কি কৰিব ব্ৰেক কৰি গৈ থাকিব, আল্টিমেটলি ইয়াতে আমাৰ ClO বনি যাব আৰু O3 ৰ পৰা O2 টো থাকি যাব, অক্সিজেন বনাই আছে ভাল কথা, কিন্তু এট দা সেম টাইম কি কৰি আছে গাইজ, ওজন লেয়াৰটোক ডিপ্লিট কৰি গৈ আছে, ওজনক টুকুৰা কৰি গৈ আছে, এই পাৰ্টিকুলাৰ কামটো এনেও হৈ থাকে, বাট
যেতিয়া নেকি এটা প্লেটফৰ্ম পাই যায় তেতিয়া বহুত বেছি হয় ওকে সো সেই তেনেকুৱা ক্লাউডছ বিলাক আমাৰ যেটো আছে যাক নেকি আমি PSC বা polar stratospheric clouds বুলি কওঁ these are mainly associated with ozone depletion okay guys so these are about the PSCs next question number 9 come on answer guys kone right answer disa polar stratospheric clouds cumulonimbus clouds borat heavy rain hobo pare troposphere yes very good okay troposphere heavy rain hobole pare cumulonimbus clouds come on answer guys this is regarding geodynamo effect बहुत धुनिया concept है geodynamo effect so geodynamo effect is responsible for generating earth's magnetic field. It is caused by convection of molten iron in the outer core. The inner core is primarily responsible for plate tectonics though the geodynamo process through the geodynamo process okay come on 5 minute 5 second আছে okay come on আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই টাইমাৰটো ৰিমুভ কৰি দিব পাৰো নো ডাউট কিন্তু কমেন্ট কৰিব চেষ্টা কৰক এটেম্প কৰিব চেষ্টা কৰক the geodynamo effect কি হয় geodynamo effect পিকচাৰ এদি চাও okay geodynamo effect so আমি সকলোৱে গম পাও that in our inner core of our planet okay বহুত বস্তু বিলাক আছে তাৰ ভিতৰত নিফে বুলি কোৱা আমি এইখিনি জায়গা মানে আইৰন নিকেল হিবিলাক বহুত বেছি আছে so আইৰন যত নেকি বেছি আছে ফেৰাছ কম্পাউণ্ড বেছি আছে তাতে ম্যাগনেটিজম থাকিবই ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজ থাকিব তাৰ উপৰিও যদি আমি চাও এই পাৰ্টিকুলাৰ জায়গাটোত বহুতো ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েলছ বিলাকো বহুত বেছি আছে আৰু তাতে সেইবিলাক সব ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েলছ বিলাক এটা সময়ত শেষ হৈ যায় মানে মৰি যায় বা ডিকে বুলি আমি কওঁ ৰেডিঅ'এক্টিভ ডিকে ওকে সো সেই ডিকে হৈ গৈ থাকে তাৰ আউটকাম এটা কি থাকে that বহুত বেছি হিট ওলাই তাৰ পৰা ওকে বহুত বেছি হিট ওলাই আৰু তাৰ উপৰিও এইখিনি জায়গাত আমাৰ আইৰন ইত্যাদিটো আছে ফেৰাছ কম্পাউণ্ডছ আছে গতিকে ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজও আমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা ইভলভ হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফেনোমেনাটোকে আমি কি বুলি কওঁ গাইস জিঅ'ডাইনামো okay so yes the geodynamo effect explains the origin and maintenance of the earth's magnetic field through convective motion of electrically conducting molten iron in the outer core okay chalo picture to আপোনালোকে গম পালে geodynamo effect কাক বোলে এতিয়া answers খিনি চাও so geodynamo effect is responsible for generating earth's magnetic field very true. It is caused by convection of molten iron in the outer core. This is also very true. Convection of molten iron. তলৰ ফালে আমাৰ iron বিলাক sink হৈ গুচি গল। এতিয়া তলৰ পৰা গৰম ওলাই আছে আৰু ওপৰৰ ফালে আহি আছে। The inner core is primarily responsible for plate tectonics through the geodynamo process. So ইয়াতে যদি আমি চাওঁ প্লেট টেকটনিক্সৰ কথা কোৱা গৈছে প্লেট টেকটনিক্স মেইনলি যদি আমি চাওঁ হেতুটো আৰ্থৰ একেবাৰে সাৰফেসৰ ফেনোমেনা হয় ৰাইট সো এই প্লেট টেকটনিক্স মুভ কৰি থকা আসল ৰিজনটো যদি আমাক আপোনালোকক খুদে এস্থেনোস্ফিয়াৰ বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে ৰাইট বা কনভেকশনাল কাৰেন্ট থিওৰি ক'ব পাৰে বাট আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে জিঅ'ডাইনামিক প্ৰসেস এটোটো সামহাও হলো ৰেসপন্সিবল হ'ব আমাৰ ওপৰত যে আমাৰ এস্থেনোস্ফিয়াৰ ইমান গৰম কিয় হয় হয় না বা আমাৰ আৰ্থৰ কোৰটো বহুত গৰম কাৰণে আমি অলপমান ওপৰত আমি থাৰ্মাল এনাৰ্জিও পাওঁ গতিকে ওপৰত অলপ হলেও ইম্প্যাক্ট আহে তলৰ গৰমৰ ইম্প্যাক্ট খিনি তলৰ গৰমৰ ইম্প্যাক্ট খিনি আমি সাৰফেসতো পাওঁ প্লেটছ খিনিও পায় ক্ৰাষ্টেল প্লেটছও পায় কিন্তু ইয়াতে প্ৰাইমেৰিলি ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰি পেলাই গাইস ৰং কৰি দিলে ইট ইজ নট প্ৰাইমেৰিলি ৰেসপন্সিবল সেকেন্ডাৰী ৱে যদি আমি চাওঁ বা ইনডাইৰেক্টলি ৰেসপন্সিবল হ'বলে পাৰে বাট প্ৰাইমেৰিলি নহয় so ইয়াতে 1 and 2 should be the right answer okay so geodynamo effect yes 1 and 2 is the right answer next question lage agbaru guys sorry মই এবাৰ বেছিয়ে গুছি গলো but try কৰক guys to answer Milankovitch cycles সৰ ওপৰত প্ৰশ্ন এটা সোধা গৈছে 9a okay very nice 1 and 2 is the right answer Milankovitch cycles so যিসকলে জানে very good যিসকলে নাজানে একেবাৰে হেৰি নকৰিব চিন্তা নকৰিব আমি এতিয়া ডিকোড কৰিম মিলানকোভিচ সাইকেল কি হয় হেকিনি আমি বুজিম ওকে
So Milankovitch cycles are important. Why? Statement number one, influence long-term climate variability. Second dot, are associated with changes in Earth's orbit, tilt, and precession. Third dot, are considered major contributors to the glacial and interglacial cycles. Come on, answer, guys. 5 more seconds to go. Okay, Milankovitch cycles. ঠিক আছে. Now, আপোনালোকে এটা কথা জানে চাগে that আমাৰ পৃথিৱীখন rotation কৰে, revolution কৰে. Very nice. আমাৰ পৃথিৱীখন অলপমান তিলটো হয়. Right? আমাৰ পৃথিৱীখন অলপমান তিলটো হয়। কিন্তু সেই পৃথিৱীখন যে আমাৰ যেতিয়া rotation কৰে, revolution কৰে, তাৰ বাহিৰেও আৰু পৃথিৱীখনৰ অলপমান movement আছে। সেই তিল কেতিয়া দি লৈ পেলাই অলপমান movement আছে। আৰু পৃথিৱীখন আমাৰ ইমান বিশাল হয় that এই গোটেই পৃথিৱীখনত যদি অলপমানো কিবা এটা changes আহে, সেই changeটো এটা ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ আনিব পাৰে এণ্টায়াৰ প্লেনেটৰ ওপৰত। মিলেনকভিচ চাইকেল এটা তেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট হয় য'ত নেকি আমাৰ পৃথিৱীখন অলপমান চেঞ্জেছ বিলাক আহি থাকে এপাৰ্ট ফ্ৰম দা ৰেগুলাৰ টিপিকেল ৰোটেশন ৰিভলিউচন। অকে, পিকচাৰ চেদি চাওঁ। আগতে এইটো চাই লওঁ। আপোনালোকে আনচাৰটো অলৰেডি মই শ্লাইডটো এবাৰ আগুৱাই দিছিলো। চ আনচাৰটো চাই লেই চাগে। দিছ উড বি দা ৰাইট আনচাৰ। So Milankovitch cycle কি হয়? It refers to the long periodic variations, okay, in Earth's orbital characteristics, including the eccentricity, axial tilt বা precession. Okay? Now, আমাৰ পৃথিৱীখন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিছুমান চেঞ্জেছ আহি থাকে। কেনেকুৱা চেঞ্জ? Like for example, এটা চেঞ্জ হৈ গ'ল the eccentricity. Eccentricity বুলি ক'লে কি হ'ল that আমি সকলোৱে জানো that আমাৰ পৃথিৱীখন ছানৰ সাৰাউণ্ডিঙত ঘূৰি থাকে ৰিভলিউচন। কিন্তু সেই ৰিভলিউচনটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ এক্সিছটোৰ শ্বেপ কি? ইট ইজ নট এ চাৰ্কুলাৰ অৰ্বিট, হয় নাই? চাৰ্কুলাৰ শ্বেপতটো নাই, বাট এলিপ্টিকেল শ্বেপত হয়। এলিপ্টিকেল শ্বেপ। কিন্তু এই এলিপ্টিকেল শ্বেপটো যদি আমি চাওঁ মাজে মাজে পজিচনটো তাৰ চেঞ্জ কৰি থাকে। ইয়াতে দেখা পাইছে এইটো এটা পজিচন হয় আমাৰ পৃথিৱীৰ, আৰু কেতিয়াবা অলপমান দূৰৰ ফালে গুচি যাব। এনেকাকে কৰিব। So এই চেঞ্জেছ খিনি আহি থাকে টাইম টু টাইম। সেইটোক আমি কওঁ এচেন্ট্ৰিচিটি। টিল্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ আৰ্থটো আমাৰ কিমান বেকা হয়, অকে, সদায় আমাৰ আৰ্থটো এনেকা ইমানটো হৈ নাথাকিব, মাজে মাজে অলপ বেছি হ'ব, মাজে মাজে অলপ কম হ'ব, তেনেকুৱাহে। অকে, চ' এক্সিছটো যদি আমি চাওঁ চেঞ্জ হৈ থাকে। নৰ্মেলি আমি চাব গ'লে 22 to 24, অকে, ইমানখিনি ডিগ্ৰী চেঞ্জ হৈ থাকে। আমি সৰুৰে পৰা পঢ়ি আহিছো that 23.5 ডিগ্ৰী টিল্ট আছে পঢ়ি থাকো, বাট not exactly that. অলপমান চেঞ্জেছ বিলাক আহি থাকে। Okay, then again the rotation যেতিয়া কৰি আছে, rotation কৰোতেও যেনেকা ঘূৰি আছে, যদি টিলটো অলপমান চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ গোটেই rotationৰ পজিচনটো চেঞ্জ হৈ যাব, ৰাইট? গোটেই এক্সিছটোৱে চেঞ্জ হৈ যাব। চ' সেই হিচাপে চাব গ'লে the precision যদি আমি চাওঁ, precisionটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে, অলপমান wobble কৰি থাকে। আগতে আৰ্থটো এনেকাকে কৰিছিলে, এতিয়া আৰ্থটো অলপ এনেকাকে ঘূৰি আছে, ৰাইট? কিয় হ'ল চেঞ্জেছটো? বিকজ অফ দ্য চেঞ্জ ইন দ্য টিল্ট। অকে, টিল্টটো অলপমান চেঞ্জ হৈ গ'ল। এইটো ডাঙৰ এটা চেঞ্জ হ'ব পাৰে। কিয়? কাৰণ আগতে পৃথিৱীখন ইমান ডাঙৰ নহয় জানো? আগতে চানটো চাপ'জ পৃথিৱীখনৰ ইয়াতে পৰিছিলে, এতিয়া চানটো অলপমান ডাইৰেক্ট ৰেজ খিনি অলপ ইফালে পৰিব, হয় নহয়? কাৰণ অলপমান চেঞ্জেছ আহি গ'ল। এই বস্তুটো এতিয়া মোৰ ওপৰলৈকে আহি গ'ল, হয় নহয়? এতিয়া চানৰ ৰেজ বিলাক ডাইৰেক্ট ইয়াত পৰিব। গতিকে গোটেই এণ্টায়াৰ পৃথিৱীখনত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চেঞ্জেছ আহিবলৈ পাৰে। গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ মিলানকভিচ চাইকেলছৰ ওপৰত আমাৰ নলেজ থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' মিলানকভিচ চাইকেল কি হয় আপোনালোকে গম পালে, এটা এটা লং টাইম পিৰিয়ডিক ভেৰিয়েশ্যন আনিবলৈ পাৰে। Statements খিনি কি দিছিলে? It influences the long-term climate variability. Yes, of course, these are associated with the changes in the Earth's orbit. Orbit change হবনে? Yes, হব। Tilt to change হব। আৰু অলপমান precision change হব। কাৰণ tilt change হৈ গল, right? So this is again right. These are considered major contributors to the glacial and interglacial cycles. So আমি সকলোৱে গম পালো that যিমান weather phenomena বিলাক আছে, weather phenomena বিলাকৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ impact এটা হ'ব।
কাৰণ চানৰ পৰা অহা ইনচলেশ্যন ইত্যাদি এতিয়া বেলেগ হৈ যাব, ডিফাৰেণ্ট হৈ যাব, ৰাইট? গতিকে দিছ ইজ এগেইন ৰাইট। চ' ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ডি শুড বি দ্য ৰাইট আনচাৰ গাইজ। চ' ইয়াতে ডি ৱাজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, যিটো আপোনালোকে সকলোৱে চালে অলৰেডি। অ'কে, চ' এইটো আছিলে আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে আই গেছ। চ' লাষ্ট কুৱেশ্যন। চ' ৰ'ব, এটা ডাইৰেক্ট গুচি নাযাব। P3, okay, P3 আমাৰ most popular আমাৰ এইটো এটা প্ৰিলিমছৰ আগত আনা এটা কন্টেন্ট এটা হয়। চ' P3 বুলি আমি কওঁ প্ৰিলিমছ পাৱাৰ পেক। অকে, ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি টোটেল 10টা বুকলেটছ পাব। পলিটিৰ কাৰণে যেনেকুৱা এটা, পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে এটা, হিষ্ট্ৰী এণ্ড আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কাৰণে এটা, আইৰৰ কাৰণে এটা, জিঅ'ৰ কাৰণে এটা, তেনেকুৱা। অকে, সেই বুকলেটছ খিনিত আপোনালোকে লাষ্ট 2025-26ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ খিনি একেবাৰে ধুনীয়াকে পাব। আৰু তাতে আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড হে আপোনালোকে হেৰিখিনি পাব, ইনফৰমেশ্যন খিনি পাব। অফকোৰ্চ মেইনছতো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব, বাট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এইটো আমি স্পেচিফিকেলি লঞ্চ কৰো। ইটছ এণ্ড এভৰি ইয়াৰ আমাৰ লঞ্চ কৰা হয়। চ' লাষ্ট 3টা আমাৰ কনজিকিউটিভলি বহুত বেছি আমাৰ ছাকচেছ পাইছো থ্ৰু দিছ P3 পেক। চ' আপোনালোকেও এইটো এভেইল কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো একেবাৰে কম গাইজ, অনলি 299 ৰুপিছত আপোনালোকে এইখিনি এভেইল কৰিবলৈ পাৰে। অকে, চ' দিছ ইজ ৰিগাৰ্ডিং দ্য P3 পেক গাইজ। চ' প্ৰিলিমছৰ সময় আহিছে, আপোনালোকে এইটো যদি লৈ লয় তেতিয়া এটা হোলচাম প্ৰিপাৰেচন কৰিবলৈ পাৰিব। এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট আমাৰ MCQ বেছ কোৰ্চ আছে, এই কোৰ্চটো আপোনালোকে এভেইল কৰিবলৈ পাৰে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ যিটো কুপন কোড SAM20 ইউজ কৰিব পাৰে। মোৰ কুপন কোডটো ল'লে আপোনালোকে 20% ডিছকাউণ্ট পাব। MCQ বেছ কোৰ্চত এনেকুৱাই আমাৰ যেনেকুৱা ক্লাছটো গ'ল তেনেকুৱাকে আমি ক্লাছখিনি কৰোঁ। তাৰ বাহিৰে আমাৰ MCQ মক টেষ্ট চিৰিজ আছে, পোষ্ট নটিফিকেশ্যন মক টেষ্ট চিৰিজ, এইটো অনগোয়িং আছে, অনলাইন এণ্ড অফলাইন দুটাতে উপলব্ধ। প্ৰি নটিফিকেশ্যন মক টেষ্ট চিৰিজো আছে। ত' দুটা আপোনালোকে যদি লৈ লয় তেতিয়াহ'লে মক আপোনালোকে বহুতখিনি কুৱেশ্যন এক্সপ্ল'ৰ কৰিলে মানে অলৰেডি, ঠিক আছে। মেথছ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে CSAT 66 বেচ ইজ হিয়াৰ। যদি GS অকল ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে, GS পেপাৰ 1 ইজ হিয়াৰ। অকল অসম পৰ্চনৰ ওপৰত আপোনালোকে অলপমান ৱৰ্ক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অসম পৰ্চনো আছে আমাৰ কোৰ্চ, এটা ছেপাৰেট কোৰ্চ হয়। দেন এগেইন অভাৰঅল যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্চো এটা আছে, কিন্তু আমি এক্সটেনচিভ কোৰ্চ বুলি কওঁ কাৰণ ইচ এণ্ড এভৰিথিং আমি ভালকে এক্সপাণ্ড কৰি পেলাই বুজোৱা হয়। এণ্ড অফকোৰ্চ তাৰো এটা যদি আমি চাওঁ ছুপাৰ পেক আছে, আৱাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচ গাইজ, য'ত নেকি আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্টাৰভিউলৈকে every kind of guidance support পাব। and of course এই বুকলেটছ খিনিও আপোনালোকে পাব। নাও এইখিনি আছিলে আজিৰ পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটোত। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভালকে এটেম্প কৰিছে আৰু ক্লাছত থকা কনচেপ্ট খিনি ভালকে চাব। এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটো অলপ দীঘল আছিলে, কাৰণটো হৈছে কি তাত থকা কনচেপ্ট খিনি জানিব লাগে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড কনচেপ্ট হয়। এণ্ড দিছ আৰ নট জাষ্ট এনি কনচেপ্ট, ৰাইট? এইবিলাক কনচেপ্ট অলপমান টিপিকেল হয়, বহুতে নেজানেই চাগে অলৰেডি। চ' আপোনালোক যদি জানে বহুত ধুনীয়া, ভাল কথা, বা এতিয়া শিকিলে বুলি আশা ৰাখিলো। So thank you so much guys. Let's meet again in our next session. Till then, take care and study smart. Thank you all. Thank you. Thank you. Very nice, Parag. Very nice. Curiosity